मैनू जद आवे मौत मैनू सोना करीब होए मंगो दुआ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुजुर्गों। दोस्तों मैं अगली वीडियो नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र हां। तुसीं देख रहे हो एक पौधा है जिहड़ा कि तारफ दा मोहताज तो नहीं है। इसनूं आम पंजाबी ज़बान दे विच इहनूं मुश्क बिबरी भी कहा जाता है, मुश्क बिबरी। तो और इसनूं हिकमती ज़बान दे विच या आम ज़बान दे विच नियाज़ बो भी कहा जाता है। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे ने। और इस तो इलावा इसनूं अगर कोई भी यानी कि हांडी वगैरह भी पकाई जाए ना तो इसके पत्ते अगर चाहते तोड़ के उसके अंदर शामिल किए जाए तो बड़ी प्यारी खुशबू आती है। और इसके पत्ते नूं अगर तोड़ के थोड़ा जा मलिया जाए तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी। और इसके पत्ते नूं ऐसे तरीके दे नाल भी तोड़ के खाया जा सकता है। और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू जी अल्लाह ताला ने इसके अंदर पैदा की है। और इसका एक मरकब साड़ी वीडियो पहले भी पई हुई है, लकड़ पत्थर हज़म चटनी पुदीने की, यानी कि इसनूं पुदीने की चटनी दे विच शामिल भी किया है। अगर इसकी वैसे भी चटनी बना के इस्तेमाल की जाए तो वो बड़ी बेहतर है। मैदे वास्ते भी ज़बरदस्त है, मैदे के वरम वास्ते भी बेहतर चीज़ है और बड़ी ज़बरदस्त फ़ायदे रखती है। और इसके बारे तुहानूं ये दसदा जावां, इसके बीज जिहड़े ने तुसीं देख रहे हो कि इसके अंदर बीज लगन वाले ने, इसके फुल लगे हुए हैं। तो इसके अंदर काले रंग के बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बीज होंगे ने। और बीज भी वो दवाई दे विच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे ने। और जोड़े बीज होंगे ने वो मुमसिक होंगे ने और बड़े ज़बरदस्त फ़ायदा रखते हैं। यानी कि वो मुगल्लज़ वाली चीज़ों के विच मुगल्लज़ नुस्खे के काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होंगे ने। और इसके बिल्कुल हल्के और छोटे छोटे गुलाबी रंग के फूल होंगे ने जोड़े कि बस हुण आने वाले ही ने। और पत्ते तुसीं देख रहे हो, इसके पत्ते कोने वाले पत्तियां की शनाख्त है। और इसका जिहड़ा कि पौधा है वो तकरीबन 2 फुट 3 फुट तक भी हो जाता है। और इनकी 2 किस्म होंदियां ने, एक इनकी किस्म नूं तुलसी भी कहा जाता है। और सबज रंग ही इसका ज़्यादा ये होंदा है। अगर जब इसका पीला रंग हो जाता है तो वो इसकी मौसम जरा इसका आउट हो जाता है, यानी कि इसका मौसम लंघ जाता है। जायका जिस तरह तुहानूं मैं दस्सिया है कि वैसे तो हल्का जा चिरचिरा जा जायका होंदा है। तो इनकी वो तेज़ होंदा है, मजाज इनका जरा वो गर्म है, गर्म तो खुश्क रखती है। और तकरीबन ये भी हर जगह पर पाया जाता है। आम गमले दे विच भी तुसीं इहनूं बीज दिओ तो ये गमले दे विच भी काफ़ी इसकी ज़्यादा नशो नमा हो जाती है। और इसके बारे च लिखिया भी है, पढ़िया भी है कि ये हिंदू लोग जिहड़े ने वो अपने मंदिरों के विच इहनूं बड़े यानी कि बहुत ज़्यादा इनू उत्थे लगाते हैं। इनू उत्थे बड़े इनू बड़ा बहुत ही अच्छा समझ के लगाते हैं। तो इस तो इलावा ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर उत्थे लगाया जाए तो ये होर किधरे नहीं लगाया जाना चाहिए या लगाना नहीं चाहिए। बल्कि देखो ये तो जड़ी बूटी अपने आप भी पैदा हो जाती है, यह कोई ममानत नहीं है। और इसका अगर इसनूं खुश्क इसका इस्तेमाल किया जाए उसके अपने एक अलहदा फ़ायदे ने। जिस तरह कि तुहानूं दस्सिया चटनी दे विच तां इसका ये फ़ायदा है कि ये मैदे वास्ते भी अच्छा है, मैदे की सोजन वास्ते भी अच्छा है। इस तरह ही अगर इसनूं खुश्क नूं इसके पत्ते इसदियां टहनियाँ ये सारा कुछ इसनूं लैके तो उसका एक अगर उसका पाउडर भी इस्तेमाल किया जाए तो वह भी ठीक है। अगर उसनूं उसका दिशांदा बना के तो वो इस्तेमाल किया जाए वो बलगम नूं खारिज करता है। और इस तो इलावा मैदे नूं बेहतरीन ताकत दिंदा है, मकवी है मैदा है। और इसके पत्ते जिस तरह कि तुहानूं मैं पहले दस्सिया है कि इसके पत्ते जिहड़े ने वो इस्तेमाल करने वो बुखार की हरारत नूं भी बेहतर करते हैं और नज़ले नूं भी बेहतर फ़ायदा देंदे ने। तो जिस तरह मैं तुहानूं पहले दस चुके हैं कि देखो अल्लाह ताला की शान है कि इसनूं किन्ने ज़्यादा तरीक़ों नाल इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बीज जिहड़े ने बहुत ज़्यादा मुमसिक ने, यानी कि बहुत ज़्यादा मुगल्लज़ ने
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਗੱਲਤ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ ਔਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਗਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਡਾਲ ਕੇ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੜੀ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ਬੋ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਮੁਸ਼ਕ ਬਿਬਰੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਟਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਗਰ ਰਸ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੁੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੁੰਡ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਨ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮੁਫੀਦ ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਜਰਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਨ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚੰਦ ਕਤਰੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੰਨ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਨ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਫਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੋਸ਼ਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹ ਖੰਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋਸ਼ਾਂਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਮੂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਲੀਮੂ ਦਾ ਪਾਣੀ 2 ਅੰਦਰ ਲੀਮੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਗ ਬਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੜੀ ਆਲਾ ਮੁਜਰਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋਸ਼ਾਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨੀ ਡਾਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਫੌਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਨਿਆਜ਼ਬੋ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਆਜ਼ਬੋ ਮਿਸ਼ਕ ਬਿਬਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੋਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰੀਆ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਜ਼ਬੋ ਦੇ ਪੌਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਬਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਚਬਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਵੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਰੋਗਨ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਗਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਰੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ।